2000 ಇಸ್ವಿ ತನಕನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. अंडे क्षेत्र कने हमें जाने डरते थे, कहा हमने को पता भी होगा क्या, हमारे कौम की तरक्की के वास्ते करने का, हमारी नेग्लिजेंसी के वास्ते ऐसा हो रहा है। कौम की खिदमत करने के वास्ते एक अच्छे नौजवान कमेटी बनाना। उनको पूछो, कहीं को इब्राहिम आपको वो एपिसोड नहीं करेगा। अभी बच्चा के जहन में क्यों आया पत्थर मारने का? 4 जने को इम्प्रूव करको तुम्हें खाएगा तो मुश्किल नहीं, उसमें भी तुम्हें पूरे का पूरा तुम्हें 4 जने का भी खाएगा तो क्या है। बात में किसी भी हमारे दीनदार भाइयों को बोलते हैं, हमारे दिन के खिलाफ जाने वाले को बोलते हैं और हमारे दिन के खिलाफ गद्दारी करने वाले को बोलते हैं। कौम की खिदमत करने के लिए जो भी नौजवान को हमें सेलेक्ट कर रही, उन्होंने ईमानदारी से काम करेंगे। वो ईमानदारी से काम करने के वास्ते अल्लाह उनको ताकत देंगे। निन्ने दिन ನಡೆದಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. To the point. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. 1906ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು 2000 ಇಸ್ವಿ ತನಕನೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, 2004ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2400 ಮತಗಳಿದ್ದು ಈಗ 4500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೌದು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರದೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರದೋ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಹಜ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಮಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 200 ಜನದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಮತದಾನದ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನು ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಹಂಚಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇದೇನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರಿಕರ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಗೋಸ್ಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದೀವ? ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಂಡೆ ಛತ್ತರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎದುರವ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಮಗೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಮಗೆ. बुजुर्ग हम बोलती मंजे क्या कर को वो अंडे छतर कने हमें जाने डरते थे, कहा हमना को सतो भी होदा दे डालती की क्या तो हमना जवाबदारी दे डालती की हमना कने का डर को वहां नहीं जाते थे कहते। ये तुमना कहीं को बोल रहा हूँ तो वो वत्ता पाक होदा हो हमारे कौम की खिदमत के वास्ते करने का, हमारे कौम की तरक्की के वास्ते करने का। भाई को बेटियों के वास्ते एक एजुकेशन, गरीब बच्चों को एक एजुकेशन दे तो उन्हें इंजीनियर की डॉक्टर की हो को उन्हें ये कान से तुम्हें अंजुमन इस्लामी से थोड़ा मैं स्कॉलरशिप पैसा लिया था, वो स्कॉलरशिप में मैं एजुकेशन कंप्लीट कर को मैं आज अच्छे काम में हूँ, मुझे लाखों का धर्म आ रहा, मेरे तो एक महीने को एक 10,000 रुपए रख लियो की, एक 5,000 1 रुपया रख लियो की क्या कि एक हमारे कौम का बच्चा एक इम्प्रूव हुआ, उसकी जिंदगी संवर गई। उन्हें देने के पैसे में और 4 बच्चों को हमें इम्प्रूवमेंट करेगा। ये सभी कहीं को नहीं हो रहा, कहीं को नहीं हो रहा तो हमारी नेग्लिजेंसी हो, हमारी नेग्लिजेंसी के वास्ते ऐसा हो रहा। ये बोलने का गलत की इसे क्या करके बोलती हूँ, एक शहादत देने के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते एक अच्छे नौजवान कमेटी बनाना, एक बुजुर्ग भी रहना उसमें,
दीनदारी का मसला रहना। ये बीच में क्या होगा तो बीच में एक नेक्स्ट एपिसोड में बोलता हूँ, ये क्या बोलो, तबलीग जमात सुन्नी जमात को आ गई ना, उसके वास्ते रहते डाइवर्शन हो को पहाड़ हमारे हाथ से जा रहा। इसके बारे में डॉक्यूमेंट है, भल्ला के डॉक्यूमेंट आए, भल्ला के डॉक्यूमेंट आए। क्या करने हो रहा, इकट्ठा नहीं हो रहे। मैं हमारे व्यूवर से मैं माफी मांगता हूँ। जो कुछ भी है उलमा बड़े बड़े मुझे फैरोज भाई उन्होंने फोन करे थे, हमारे को उनकी जाकिर भाई फोन करे थे, उनकी समीर घर को फोन करे थे, सबको मैं जवाब दिले को था। कौम के खिलाफ बगावत करने वाला, नाफरमानी करने वाला, हर रोज बुरा चाहने वाला कौम के वास्ते वस तुमना कन्नड़ में क्या बोलती इस्लाम धर्मದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು, इस्लाम के ऊपर ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು, अल्लाह के ऊपर ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು को बोल को कन्नड़ा में अल्लाह दवनी मेले ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರೋನು दिखा को गई सो रस्ते हमें सही तरह से चल रही है। ये इलेक्शन के वास्ते तुम्हें क्या भी वो कर डाले, मैसूर में गलाटा हुआ उसका क्या भी करे नहीं तुम्हें, यहाँ दरगाह करने आको फोड़ डाले उसका क्या भी करे नहीं तुम्हें। डॉक्यूमेंट है कानून के वो बोलने का, ये एजुकेटेड आगे का तो है नहीं। अब जो जामिया कमेटी में जो एजुकेटेड एक है, एक 4-5 जने एजुकेटेड है, उन्होंने उसके फॉलोअप कर ले, उनको पूछो कहीं को इब्राहिम आको वो एपिसोड नहीं करेगा को, ये मई एपिसोड कर को रहा था तो और गलाटा 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 सेटलमेंट नहीं होता था। हमें गलाटा नहीं चाहते, कौन से कौम से भी गलाटा नहीं चाहते। हमारे अद्भ्य अक्षरना कांगे तो भी ಏನರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು कल्लू ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ। कई को होना उनको क्या बोलती, अब ये बच्चा के जहीन में क्यों आया पत्थर मारने करना। घर में अच्छे 5 वक्त के नमाजियां रहती, दीनदार रहती, फिर भी बच्चा कहीं को पत्थर मारती तो उनका कौन सा वो फ्रेंड सर्कल रहता ना, वहां उन्होंने जाको बिगड़ रही। तुम्हें तालीम अच्छी दे तो भी आधे घंटे में जाको ना बिगड़ जा रही, उसका भी हमें ख्याल करना पड़ता। ये बहुत सारे देख को हूँ, सामने जो चल रहा मैं आंखें के सामने देख को रिकॉर्ड भी कर पड़ता हूँ, फिर भी वो बच्चे कान तो भी जाकर सुसाइड कर लेते ना करने का डर। क्या ये टीवी में आगा अगर को बोल को हमारे अम्मा बाबा अपना घर से बाहर निकल रहा ना, क्या हमारे छोटे दिए कने बहुत सारे बच्चे देखो तुम्हें आगो। अब बोल रहे थे उनकी पुराने कमेटी वाले वहाँ लिफ्ट का सहूलत है, वहाँ जाकर बिल्डिंग में डेवलपमेंट करना, अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, अभी वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी वो जाकर डेवलपमेंट करना, ये सब भी कौम की खिदमत है। ये करने का छोड़ को हमें उससे से पैसे मार को खाए तो नहीं, उससे क्या तभी ये कर ले को वो उसे मिसयूज कर ले को। अब एक 4 जने को इम्प्रूव कर को तुम्हें खाएगा तो मुश्किल नहीं, उसमें भी तुम्हें पूरे का पूरा तुम्हें 4 जने का भी खाएगा तो क्या हिसाब। कौम की गद्दारी करने वाले को, चंद पैसा को बिकने वाले को बोल को हूँ, मगर अभी वो तुमने वो भी वर्ड यूज नहीं करना अगर को बोल को हमारे फैरोज भी फोन कर को बोले, उसका भरपाया करने में तैयार हूँ। मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मैं कोसी तो भी ऐसा हमारे दीनदार भाइयों के दिल को तोड़ को रहा तो मुझे अल्लाह माफ करें दे। ये बात मैं किसी भी हमारे दीनदार भाइयों को बोल को नहीं, हमारे दिन के खिलाफ जाने वाले को बोल को हूँ और हमारे दिन के खिलाफ गद्दारी करने वाले को बोल को हूँ। ये तुम्हें आप भी ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ तुम्हें ಕನ್ನಡ में बोल को हूँ तुम्हें समझ लेना। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ ಪರಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಈಗ 100 ಜನ 200 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಹಾದತ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು शहादत दे रही स्वामी, शहादत कई को दे रही सो तो हमारे कौम की खिदमत करने के लिए जो भी नौजवानों को हमें सेलेक्ट कर रही, उन्होंने ईमानदारी से काम करेंगे। वो ईमानदारी से काम करने के वास्ते अल्लाह उनको ताकत देंगे और इतना दिन को अच्छा एक नाम देंगे कर को बोले तो वो सब भी। अब लास्ट टाइम बोल रहे थे 9 जने 10 जने काउंसलर खाली अंजुमन इस्लामिया का नाम लेको इलेक्शन खड़ो को जीत को आते थे, तो कितनी बड़ी पोजीशन का वो इदारा बोले तो हमें नहीं चला ले को गए तो नेक्स्ट आने का जनरेशन जब भी डेवलपमेंट होना था 2004 के बाद, जब भी चाहिए लास्ट ऑफ में चलेगा, जब से क्लास कर ले को ये लास्ट को क्यों आगा तो कौन भी नहीं से देखभाल कैसे का होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ
ಬೆಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಡೆದಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ 100 ಜನರ ಪರವಾಗಿ 1000 ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾ ಹಾಫೀಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್.